فيا أيها الناس أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله. فيا أيها الإخوان الكرام وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم محدثات الأمور، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها المسلمين، هذا يومكم يوم عيد، عيدكم مبارك بإذن الله وسعيد. وقال الله تعالى: فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: هذا يومكم يوم عيد. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أقول قولي هذا، يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك قدير، ورؤوف رحيم، ورب حليم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك محمد، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على أزواجه وذريته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأشرفهم في أمر الله سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وفاطمة الزهراء سيدة النساء أهل الجنة،
رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. اللهم اغفر لعباس وبلده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبه. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأنصاره، اللهم انصر الإسلام وأنصاره في بلاد الكل يا أرحم الراحمين، وفي غزة وفي فلسطين وفي بورما وسائر بلاد الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عباد الله رحمكم الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سندنا شفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்புடையோன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் ஆரம்பிக்கின்றேன். புகழ் அனைத்தும் ஏக இறைவனான அல்லாஹ்வுக்கே உரித்தாகட்டுமாக. சலாத்தும் சாந்தியும் பெருமானார் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும், உலகில் தோன்றிய அத்துணை நபிமார்கள், அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம தோழர்கள், சஹாபாக்கள், தாபியீன்கள், ஃபுகஹாக்கள், நல்லோர்கள், நம்முடைய முன்னோர்கள் மற்றும் நம் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹ்வின் அன்பும் அருளும் சாந்தியும் ரஹ்மத்தும் பரக்கத்தும் மக்ஃபிரத்தும் என்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான என்னுடைய சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. உலகமெங்கும் ரமலானுடைய நோன்புகளை நிறைவு செய்து பெருநாள் தினத்தை உற்சாகத்தோடு தொழுது அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நமக்கும் உலகத்தில் உள்ள ஏனைய முஸ்லிம்களுக்கும் அல்லாஹ்வுடைய அன்பும் அருளும் என்றும் நின்று நிலவட்டுமாக. பெருமக்களே, அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன் ஷரீஃப்ல சொல்லுவான்: குல் பிஃபத்லில்லாஹி வ பிரஹ்மதிஹி. நபியே, நீங்கள் சொல்லுங்க, அல்லாஹ்வுடைய அருளையும் அல்லாஹ்வுடைய கருணையை கொண்டு ஃபல்யஃப்ரஹு, அவர்கள் சந்தோஷம் அடையட்டும், அவர்கள் மகிழ்ச்சி பெறட்டும். வ கைரும் மிம்மா யஜ்மஊன், அதுதான் அல்லாஹ்விடமிருந்து உண்டான அந்த அருள் இருக்கிறதே, அவர்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கும்
அத்தனையும் விட சிறந்தது. மனிதன் என்னென்ன சேர்த்து வச்சிருக்கிறாரு? பெயரை சேர்த்து வச்சிருக்கிறாரு, புகழ் சேர்த்து வச்சிருக்கிறாரு, செல்வத்தை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார், குடும்பங்கள், இன்னும் ஏனைய, இது அத்தனையும் விட சிறந்தது அல்லாஹ்விடம் புறத்தில் உண்டான அருளையும் அன்பையும் முன்வைத்து மக்கள் மகிழ்ச்சி பெறுவது. பெருமக்களே, இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது ஒரு நெருக்கடியான மார்க்கம் இல்லை. இந்நேரத்திலும் நாம அழுது கொண்டே இருக்கணும், மஸ்ஜிதிலேயே இருக்கணும், அப்படி அல்ல. இஸ்லாமிய மார்க்கம் எல்லா விஷயங்களுக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க பெருநாளுடைய தினத்துல ஈதுகாவுக்கு வருவாங்க. ஈதுகாவுக்கு ஏன்னு சொன்னா, மதீனாவுல மஸ்ஜித் நபவியை சுத்தி பல்வேறு கிராமங்கள் இருந்துச்சு. குறிப்பாக 9 மஸ்ஜிதுகள் இருந்துச்சு. நபி இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய பள்ளியை சுத்தி 9 சின்ன சின்ன பள்ளிகள் இருக்கும். அங்கெல்லாம் மக்கள் மற்ற ஏனைய தொழுகைகளை தொழுவாங்க. ஜும்மாவுடைய தொழுகைக்கும் ஈதுடைய தொழுகைக்கு மட்டும் மக்கள் எல்லோரும் நபியோட வந்துடுவாங்க. அப்ப எல்லா மக்களும் வந்துட்டா மஸ்ஜித் நபவியில இடம் இருக்காதுன்னு சொல்லி நபி அவர்கள் மிக பெரும் ஒரு ஈதுகா மைதானத்துக்கு வருகை தருவாங்க. குழந்தைகள் வருவாங்க, பெண்கள் வருவாங்க. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்துல பெண்களும் வந்திருக்கிறாங்க. அப்போ ஒரு சஹாபி கேட்டார், யாரு சொல்லலாம், பெண்கள்ல தொழுகை இல்லாதவனும் இருக்காங்களே, அவங்க இந்த பெருநாளைக்கு எப்படி வர்றது? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அவங்க வரட்டும், நம்முடைய துஆவுல பங்கெடுக்கட்டும், நம்முடைய துஆவுல பங்கெடுக்கட்டும் என்பதாக சொன்னாங்க. அப்ப ஈதுகா மைதானத்துல தொழுகை இல்லாத பெண்களும் வந்து துஆவுக்காக பங்கெடுத்தாங்க. இன்னைக்குள்ள மஸ்ஜிதுல அதற்கான சட்டங்கள் வேறு. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ஆண்களுக்கு முதல்ல உரை நிகழ்த்துவாங்க. பிறகு பிலாலை கூப்பிடுவாங்க, பிலால் வாங்க நம்ம பெண்கள்கிட்ட போலாம். பெண்களுடைய அந்த பகுதிக்கு சென்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க அங்கேயும் உரை நிகழ்த்துவாங்க. அந்த சமயங்கள்ல பெண்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தினாங்க. சொன்னாங்க, அன்பு சகோதரிகளே, நான் மிஅராஜோட இரவுக்கு சென்றிருந்தேன், அங்க நரகத்தில் உங்களை நான் கண்டேன். பெண்கள் அழ ஆரம்பிச்சான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க, தஸத்தக்ன, நீங்கள் தர்மம் செய்யுங்கள், நீங்கள் அணிந்திருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களை கொண்டாவது நீங்க என்ன செய்யுங்க, தர்மம் செய்யுங்க. அந்த தர்மத்தை கொண்டு நீங்கள் நரக நெருப்பை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுங்க. ஹஜ்ரத் பிலால் துண்டேந்தி கொண்டு போனாரு. வந்திருந்த பெண்கள் தங்களுடைய காதுகளில் அணிந்திருந்த, கழுத்துகளில் அறிந்திருந்த அணிகலன்களை எல்லாம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவங்களுக்காக தானம் தர்மம் செய்து அவர்கள் எல்லாம் நபி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினார்கள். பெருமக்களே, ஈதுடைய நாள்ல ஈதுடைய தொழுகைனா முடிஞ்சு அபிசீனிய சில வீரர்கள் மதீனாவுக்கு வந்திருந்தாங்க. வந்து அவர்கள் அம்புகளை எய்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டிருந்தார். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவங்கள்ட்ட அவங்களுடைய அன்பு மனைவி ஆயிஷா அம்மா சொன்னாங்க, யாரும் சொல்லலாம், இந்த வீரர்கள் பயிற்சி பெறக்கூடியதை நான் பார்க்க ஆசைப்படுறேன். பெருநாளைக்கு அவங்க, நான் வீட்டுல இருக்கேன், நோன்பு நோட்டுறேன், யாத்திகாஃப் இருந்தேன், அமல் செய்தேன், இன்னைக்கு பெருநாள் தினத்துல இந்த அபிசீனிய வீரர்கள் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகளை காணணும்னு ஆசைப்படுறேன். அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க என்னை அழைத்தாங்க. நான் வெளியே வந்து ரசூல் முன்னாடி நிற்கிறாங்க, ரசூலுக்கு பின்னால அவர்களுடைய போர்வையோடு ஒளிந்து கொண்டு நிற்கிறேன். என்னுடைய முகம் மட்டும் ரசூலுடைய இந்த தோல் புஜத்துல இருந்துச்சு. நான் அந்த வீரர்களுடைய அந்த பயிற்சிகளை எல்லாம் கண்டு ரசித்தேன். பிறகு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி கேட்டாங்க, ஆயிஷாவே போதுமா அப்படின்னா. அதுல ஆயிஷா அம்மா சொல்றாங்க, எனக்கு போதும் தான், ஆனா என் மீது நபி அவர்கள் எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காங்க என்பது தெரியறதுக்கு இன்னும் வேணும்னு சொன்னாங்க. பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு, ஆயிஷா போதுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் மீண்டும் நினைத்து கொண்டு என் மீது இன்னும் எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கிறாங்க தெரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் வேண்டும் என்று சொன்னேன். பிறகு 3வது முறையும் ஸல்லல்லாஹு அவங்க கேட்டாங்க, இன்னும் வேண்டும் சொன்னேன். பிறகு நபி அவர்கள் நான் போதும் சொன்ன பிறகு என்ன அனுப்பினாங்க. பெருமக்களே, தன்னுடைய மனைவியோட மகிழ்ச்சியை கொண்டாடக்கூடிய இடம் அது இந்த பெருநாளுடைய தினமாக இருந்தது என்பதாக உலமாக்கள் சொல்லுவாங்க. அதோடு மட்டுமல்ல, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க பெருநாள்ல அவங்களுக்கு முன்னால் சில குழந்தைகள் எல்லாம் நபியுடைய வீட்டுக்கு வந்தார். வந்து சில கவிதை பாடல்களை படித்தார். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வருகையை கொண்டு எங்களுக்கு எவ்வளவு சிறப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அந்த கவிதை படிக்கக்கூடிய நிலை இருந்துச்சு. டஃப் அடிக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்துச்சு. டஃப்னு சொன்னா
ஒரு பக்கத்துல தோழினாலான கட்டப்பட்ட ஒரு தப்பு வந்து அடிக்கப்படும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு முன்னாடி. நபிகளார் எப்பொழுது மதீனாவுக்கு வந்தாங்களோ அந்த மக்கள் நிறைய தினங்களை பெருநாட்களாக கொண்டாடினாங்க. ஸல்லல்லாஹு சொன்னாங்க, அது அபுதல்லாஹு லக்கும், அதை விட சிறந்த 2 நாட்களை அல்லாஹ் உங்களுக்கு பெருநாள் தினமாக தந்திருக்கிறான், அந்த நாளை நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டாடுங்கள். அதுதான் ஈதுல் ஃபித்ருடைய ஈதுல் அல்ஹாவுடைய 2 தினங்கள். பெருமக்களே, 30 நாட்கள் நோன்பு வைத்த மனிதருக்கு அல்லாஹின் புறத்திலிருந்து ஒரு மகிழ்ச்சி வெளிப்படுத்தக்கூடிய தினம் இது. உலகமெங்கும் முஸ்லிம்கள் தொழுது முசாஃபஹா செய்து கட்டி தழுவி கொண்டு எனக்கும் உனக்கும் எந்த விரோதமோ குரோதமோ எதுவும் இல்லை. ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் நிறத்தால், மொழியால், கலாச்சாரத்தால், பண்புகளால், நாட்டால் எந்த வித்தியாசப்பட்டிருந்தாலும் கலிமா சொன்ன முஸ்லிம் என்ற அடிப்படையில எல்லோருமே ஒன்றானவர்கள். என் கையினால் என் உடலால் உனக்கு எந்த தீங்கும் இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பரஸ்பர அன்புதான் முசாஃபஹா செய்து முஆனகா செய்து மக்கள் துஆ செய்வாங்க. தகப்பலல்லாஹு மின்கா வ மின்கும், தகப்பலல்லாஹு மின்னா வ மின்கும், நம்மிடமிருந்தும் உங்களிடமிருந்தும் ஸாலிஹல் ஆமால், நாம் செய்த அத்தனை நல்லவர்களையும் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வானாக. ஆமீன் சொல்லுவீங்க. அல்லாஹ் நம்மிடமிருந்தும் உங்களிடமிருந்தும் நாம் செய்த அத்தனை நல்லமல்களையும் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வானாக. அதோடு மட்டுமல்ல, கத் கஃபரல்லாஹு லக்கும் யக்ஃபிருல்லாஹு லனா வ லக்கும், அல்லாஹ் என்னுடைய பாவத்தை மன்னிப்பானாக, உங்களுடைய பாவங்களையும் அல்லாஹ் மன்னிப்பானாக என்று ஒரு இதோடு மட்டுமல்ல, மலக்குகள் கேட்பாங்க, யா அல்லாஹ், அல்லாஹ் சொல்லுவான், வழக்குகள் இல்லைன்னா சாட்சியா இருங்க, இந்த பெருநாள் தினத்துல கலந்து கொண்ட எல்லா மக்களுக்கும் உங்களுடைய பாவங்களை நான் மன்னித்து விட்டேன் என்பதற்கு நீங்க சாட்சியா இருங்க. பெருமக்களே, அதோடு மட்டுமல்ல, ஸல்லல்லாஹு சொன்னாங்க, நோம்பாளிக்கு 2 சந்தோஷம். ஒன்று ஃபித்ருடைய நேரத்து சந்தோஷம். ஃபித்ருக்கு 2 அர்த்தம் இருக்கு. ஒன்னு நோன்பு திறக்கும் போது, இன்னொன்னு ஈதுல் ஃபித்ர். ஈதுல் ஃபித்ர் பெருநாள் தினத்திலே உண்டான ஒரு மகிழ்ச்சி. நோம்பாளிக்குன்னா என்னங்க, பெரும் மகிழ்ச்சி. 30 நாள் நோன்பு வைத்தோம், கட்டுப்பாடோடு இருந்தோம். அல்லாஹ் இன்னைக்கு என்ன செய்யறான், கட்டுப்பாடுகளை விளக்குகிறான். அல்லாஹ் கட்டுப்பாடுகளை விளக்குகிறான். போங்க என்னுடைய மூமின்களே, நீங்க மனம் போன வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டாருங்க. இந்த 1 மாதம் பயிற்சி, 1 மாதம் நோன்புக்கு மட்டுமல்ல, வாழ்நாள் முழுவதும் நோன்பு வைக்கிறதுக்காக முயற்சி. நியத்து வைக்கலாமா? வாழ்நாள் முழுவதும் எப்படி நோன்பு வைக்கிறது? வாழ்நாள் முழுவதும் எப்படி நோன்பு வைக்கிறது? அந்த நோம்பின் ரொம்ப எளிமையான முறை என்ன? பாவம் இல்லாதது. பாவத்தை விட்டு தவிர்ந்து கொள்வது ஒரு நோன்பு. பிறரை தீய சொல்லை விட்டு தவிர்ந்து கொள்வது நோன்பு. பிறரை ஏசாமல் பேசாமல் இருப்பது ஒரு நோன்பு. இறைவனால் தடுக்கப்பட்ட குற்றங்களை விட்டு நம்மை தற்காத்துக் கொள்வது ஒரு நோன்பு. பெருமக்களே, இந்த நாட்கள்ல மகிழ்ச்சி பொங்கக்கூடிய இந்த நாள்ல சில முஸ்லிம்களுக்கு உதவி செய்யறதா மார்க்கம் சொல்ல. எங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இஸ்லாமிய பெருநாள்ல எடுத்துக்கிட்டா வெடி வச்சு கொண்டாடுறது இல்லை, காசு பணத்தை வீண் வரையமாக்குறது இல்லை. ஏழைகளை தேடி போங்க, அவங்களுக்காக உதவி செய்யுங்க. நீங்கள் அணிந்திருக்கக்கூடிய ஆடைகளை, நல்ல ஆடைகளை கொடுங்க. உண்ணக்கூடிய உணவுகள்ல நல்ல உணவு கொடுங்க. இன்றைய தினத்துல ஏழைகள் எந்த காரணத்தை கொண்டு அவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதை முன்வைத்து மார்க்கத்தினுடைய பெருநாள் தினங்கள் அனைத்துமே பெருமக்களை பிற மக்களுக்கு உதவி செய்து அதன் மூலமாக மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுறது. பிறரை உதவி செய்து அதன் மூலமாக மகிழ்ந்து பிறரை மகிழ்வித்து மகிழ்ச்சியை கொண்டாடக்கூடியதுதான் இந்த உன்னதமான பெருநாளுடைய தினம். இதுல வீண் வரையும் என்பது இல்லை. காசு பணம் வீண் வரையும், நேர வீண் வரையும், பேச்சுக்கள் வீண் வரையும், இது அத்தனையும் விட்டு நாம தற்காத்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல பெருமக்களே, அதோடு மட்டுமல்ல அன்பான பெருமக்களே, உறவுகளை சேர்ந்து வாழக்கூடிய உன்னதமான நாள் இது. உறவுகளை, நம்முடைய உறவுகள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்களோ அவர்களோட சின்ன மனக்கசப்பு, சின்ன மனக்கசப்பு, அந்த கசப்பை எல்லாம் இன்னைக்கே பேரிச்சம்பழம் சாப்பிட்டு இனிப்பாக்கணும். பள்ளியில உங்களுக்கு பேரிச்சம்பழம் கொடுக்குறாங்க. ஈதுல் ஃபித்ருடைய நாள்ல ஃபஜர் தொழுத உடனே மாஷா அல்லாஹ் எல்லா பள்ளியிலையும் எல்லா மூமின்களுக்கு பேரிச்சம்பழம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சுன்னத். பெருநாள் தொழுகைக்கு வர்றதுக்கு முன்னால நபி ஏதேனும் ஒரு பேரிச்சம்பழத்தை உண்டு வருவார்கள். அந்த இனிப்பு எதுக்கு தெரியுமா நாவுக்கு போகுது? உங்க நாவுல இருந்து வரக்கூடியது இனிப்பான வார்த்தையா.
அந்த இனிப்பு எதுக்கு? உங்க நாவிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய வார்த்தை இனிப்பா, உங்களுடைய கசந்த உறவுகள் எல்லாம் இனிப்பாக்கப்படணும். ஏதோ சின்ன சின்ன மன வருத்தம், சலாம் சொல்லணும், அவங்களை தேடி போகணும், முசாஃபாக செய்யணும். ஏதோ உங்களிடத்துல நான் முன்பின் ஆயிட்டேன், அல்லாஹுக்காக மன்னிச்சு கொள்ளுங்க, அல்லாஹுக்காக நீங்க மனமுகர்ந்து வாங்க, நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க, ஒரு நேரம் சாப்பிடணும் என்று அன்பையும் முகப்பத்தையும் வெளிப்படுத்துவதற்குத்தான் இந்த நாளை பெருமக்களை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். அதோடு மட்டுமல்ல, சந்தோஷப்படுறது ஒண்ணு, சந்தோஷப்படுத்துறது ஒண்ணு. அதற்கு அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு சொல்லுவாங்க, 3 விஷயங்கள் எனக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும். ஒன்று, எனக்கு கிடைத்த கல்வி எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நான் சந்தோஷப்படுவேன். எனக்கு கிடைத்த அவங்களுக்கு அல்லாஹ் குர்ஆனுடைய இல்ம கொடுத்திருந்தோம். உலகத்திலேயே குர்ஆனுக்கு சிறந்த முறையில் விளக்கம் சொல்லக்கூடியவங்க யாரு? அதற்கு அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்கதான் சொன்னாங்க, லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு இருக்கே 27ஆம் இரவா இருப்பது என்பதாக பெருவாரியான கருத்தா இருக்கும். நானும் அதை தான் ஆமோதிக்கிறேன். எதை வச்சுப்பா சொல்றேன்? அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன் ஷரீஃப்ல பூமியை 7 பூமியா சொல்றான், வாரத்தின் நாட்கள் 7 என்பதாக சொல்றான், மனிதனை 7 நாட்கள்ல நான் படைத்தேன்னு சொல்றேன். இப்படி 7 என்பதற்கு நிறைய உதாரணங்கள் குர்ஆன்ல இருக்கு. அதை வச்சு லைலத்துல் கத்ருடைய இரவு 27ஆம் நாள் இருக்கும் என்பதாக என்னுடைய கருத்து. அதை வச்சுதான் உலகம் முழுவதும் என்ன செய்யறாங்க, 27ஆம் நாள் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவாக முஸ்லிம்கள் எல்லாம் அதை அல்லாஹ் மீது ஆதரவைத்து செய்கிறார்கள். பெருமக்களை, நம் அனைவருக்கும் லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை அடைந்த நற்கூலியை அல்லாஹ் தந்தல் புரிவானாக. அதோடு மட்டுமல்ல, ரெண்டாவது ஹஜரத் அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு சொல்லுவாங்க, எங்கேயாச்சும் மழை பெஞ்சா எனக்கு சந்தோஷம், எங்கேயாச்சும் மழை பெஞ்சா எனக்கு சந்தோஷம். இதுவும் ஒரு மூமினை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம். மூன்றாவது, ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் ஒரு நல்ல தீர்ப்பாளர் நல்ல தீர்ப்பு கொடுத்தாரு வச்சீங்க, அதுவும் எனக்கு சந்தோஷம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவாங்க, इंशाअल्लाह उर्दू हजरात के लिए भी आखिर 5 मिनट में बताऊंगा कुछ चीजें दुआ के लिए, ठीक है? அடுத்து, இந்த 3 செய்திகள் ஒரு மூமினுக்கு சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும். எனக்கு நான் சந்தோஷம். அவங்க எப்படி பாக்குறாங்க பாருங்க, ஒரு இடத்துல மழை பெஞ்சா சந்தோஷப்படுறாங்க, நல்ல தீர்ப்பளிக்கப்பட்டா சந்தோஷப்படுறாங்க, எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட குர்ஆனுடைய இல்மு எல்லா மக்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏன்? குர்ஆன் மட்டும்தான் ஒரு மனிதரை நேர்வழிப்படுத்தும். குர்ஆன் மட்டும்தான் ஒரு மனிதரை நேர்வழிப்படுத்தும். பெருமக்களே, இன்றைய நாள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெருநாள் தினத்துல ஈதுகாவுக்கு வர சொன்னாங்க, எல்லா பெண்களையும் வர சொன்னாங்க, தொழுகை இல்லாத பெண்களையும் வர சொன்னாங்க. என்ன காரணம்? அந்த ரிவாயத்து கடைசியில் அந்த சஹாபி சொல்றாரு, நம்முடைய துஆவை பெறுவதற்காக அவங்க வரட்டும். உலமாக்கள் சொன்னாங்க, பெருநாள் தினத்திலே ஒரு மூமினுடைய துஆவை அல்லாஹ் அங்கீகரிக்கிறார். அல்லாஹ் நம்முடைய துஆக்களையும் அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக. உலகம் எங்கிலும் சாதாரணமான ஒரு ராகத்தான சலாமத்தான ஒரு சூழ்நிலைகளை அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி வைப்பானாக. பெரும் குழப்பங்கள் நெருக்கடிகளை விட்டும் அல்லாஹ் ரஹ்மான் பாதுகாத்து தருவானாக. उर्दू हजरात के लिए एक जरूरी ऐलान है, आज के दिन खुशियां बनाना दिन है। ये जो ईद उल फितर का दिन, खुशियां मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में वो खुशी भी इजहार किए, बहुत सारे रिवायत में उसका दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अपनी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके साथ कुछ सहाबा ट्रेनिंग ले रहे थे, उसको अपने बीवी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, वैसे खुशियां बनाया। और ये दिन मुसाफहा करना, मुआनका करना, जिनके अंदर हमारा कुछ जो बात नहीं कर सकते वैसे हैं, उनके साथ मुसाफहा करके मोहब्बत होने का दिन है। ये दिन में वादा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कद गफरतु लकुम, मैं आपकी सबके गुनाहों को माफ करने वाला हूँ। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ करे। ये दिन है खुशियां बनाने का दिन। लोगों, जितने भी मुसलमान आप हजरात हैं, उनके कुछ न कुछ आप मदद करो, आप कुछ मदद करो, जितना है उतना करे, अल्लाह कबूल करेंगे। अपने हाथ में जितने हैं उनको मदद करने का, वो भी खास तौर पर जो चीज हम मदद करेंगे उससे खुशियां होंगे, वैसे चीज हम चूम के उनको खाना देना,
उनका कुछ कपड़ा देना, उनको जो जरूरी है वो देंगे। आप हजरत आए थे अभी आके में मस्जिद में आते ही एक उर्दू हजरत बोले, हजरत क्या तो भी एक मिलेगा, क्या बात बोलो, एक सिलेंडर होना हजरत, कल रात को खाना पकाते सिलेंडर खत्म हो गया, तो ये दिन में उनका जरूरी पूरा करेंगे तो अल्लाह खुशी होगा। आज के दिन है नहीं, दूसरों को खुशियां करके अल्लाह से राजी होना करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग नियत करेंगे अल्लाह से हम सबके गुनाह माफ करे, जितने भी हम लोग रोजा रखे और रात के तरावी पढ़े, जितने भी अमल करे, अल्लाह ताला अपने फضल और करम से ये पूरे अमल कबूल करेंगे। அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அன்பான பெருமக்களே, இன்றைய நாள்ல ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்னன்னா, லொஹர் தொழுகைக்கு வரணும் எல்லாரும். லொஹர் தொழுகைக்கு பார்த்தா 2 செஃப் 3 செஃப் கூட இருக்க மாட்டேங்குது. பெருநாள் தொழுகைக்கு டென்ட்லாம் போட்டு கூட்டம் வருது, எங்க எல்லாம் கிளம்பி ஊருக்கு போயிட்டாங்களா அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு ஆகிடக்கூடாது. இந்த ஒரு மாத தொழுகை அவ்வளவுதான், அல்ஹம்துலில்லாஹ் பெருநாள் முடிஞ்சு, இனிமேல் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவுக்கு பள்ளியாசலுக்கு வந்தா போதும் அப்படின்ற ஒரு ஷைத்தானுடைய ஏமாற்றத்துக்கு மட்டும் ஆளாயிடக்கூடாது. இந்த ஒரு மாதம் நாம பயிற்சி எடுத்திருக்கோமா இல்லையா? ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு, டிரைவிங் போய் 15 நாள் கத்துக்கிறாரு, அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு வேலையே இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் என்னதுங்க அவர் ஓட்ட போறாரு. அது போல இந்த ஒரு மாதம் நமக்கு பயிற்சி, தொலை பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம், நோன்பு வைக்க பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம், தான தர்மம் செய்ய பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம், குர்ஆன் ஓத பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த பயிற்சியை கொண்டு அமல் செய்யணும். அமல் செய்வோமா இன்ஷா அல்லாஹ்? அடுத்து ஸல்லல்லாஹு சொன்னது வருடம் முழுவதும் நோன்பு வைக்கிறதுக்கான ஒரு நியத், ஒரு சவால். அதான் என்ன, ஷவ்வாலுடைய தொடர்ந்து 6 நாள் நோன்பு. அது இன்னைக்கு நைட்டே சஹர் செய்யணும். என்னங்க தொடர்படியா வச்சுட்டா லேசு. 6 நாள் தொடர் நோன்பு வச்சுட்டோம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் வருடம் முழுவதும் நோன்பு நோற்ற நன்மைகளை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தந்து விடுகிறான். இன்ஷா அல்லாஹ் நியத் வைக்கலாமா எல்லாரும்? ஹாஜியாட்ட சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம். எப்படி மற்ற நாள்ல நீங்க நோன்புக்காக கஞ்சி ஏற்பாடு செஞ்சீங்களோ, நீங்க பேர் பதிவு செஞ்சுட்டீங்க வச்சீங்க, 6 நோம்புக்கும் கஞ்சி ஏற்பாடு செஞ்சோம். ஆனா நீங்க பேர் கொடுக்கணும், நாங்க ஒரு 50 பேர் நோன்பு வைக்கிறோம், எங்களுக்கு இஃப்தாருக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் நிர்வாகத்துல இருந்து செஞ்சிருவாங்க. என்னாச்சு, அது ஒரு பாரதூரமான விஷயமே இல்லை. அல்லாஹ் தஆலா இந்த மஸ்ஜிதை கபூல் செய்யணும். இந்த பள்ளிக்கான சொல்லுவாங்களா இல்லையா, தலை நோன்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பள்ளியில் உள்ள மஹல்லா மக்களுக்கு இது தலை பெருநாள் போல. அல்லாஹ்வுடைய கிருபை, புதுசா ஒரு பள்ளி திறந்து ஒரு தலை பெருநாள் கொண்டாடுறோம் நம்ம, அப்படிதானே? அல்லாஹ் தஆலா கியாமத் நாள் வரைக்கும் இந்த இடத்துல நல்ல அமல்கள் நடைபெறதுக்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்யணும். மாற்றார்களோடு இன்முகத்தோடு அன்போடு அவர்களோடு பரஸ்பரத்தோடு வாழ்ந்து அவர்களும் நமக்கு ஒத்துழைப்பாளர்களாக இந்த மஸ்ஜிதை கொண்டு முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் பயனல்ல, முஸ்லிம் அல்லாத எல்லா மக்களுக்கும் பிரயோஜனம். வெளியே போய் பாருங்க, முஸ்லிம்களோட மாற்றார்கள் தான் நிக்கிறாங்க. என்ன நம்பிக்கை, எங்கே போனா பாய்ங்க ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதனால நீங்க இதுல முகத்தெல்லாம் பார்க்காதீங்க, புர்காவை பார்க்காதீங்க, தொப்பியெல்லாம் பார்க்காதீங்க. தேவையுள்ள மக்களுக்கு உதவி செய்யும். தேவையுள்ள எல்லா மக்களுக்கும் நம்முடைய உதவிகள் போய் சேரும். இஸ்லாம் அப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்லவே இல்லை, முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும்தான் உதவி செய்யணும் அப்படி இல்லை. மாற்ற நண்பர்கள்லாம் போன் செய்யறாங்க, பாய் என்ன எப்பப்பா பிரியாணி கொடுத்து விடுற. நம்ம முஸ்லிம்கள் கூட கேட்க மாட்டாங்க, மாற்றார்கள் தான் என்ன செய்வாங்க, அன்பு நண்பர்கள் மட்டும் கேட்பாங்க, நான் என்னதான் செஞ்சாலும் பாய் உங்க வீட்டுல வாங்கி சாப்பிடுற மாதிரி டேஸ்ட் வரல. இப்ப நாம இன்னைக்கு நமக்கு மட்டும் பொங்கி சாப்பிடுறது இல்லை, நம்முடைய நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கான ஒரு உன்னதமான நாளாகத்தான் அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். இந்த மஹல்லாவை அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக. இந்த மஹல்லாவுக்கு மஹல்லா மக்களுக்கு இது ஒரு தலை பெருநாள் போல. இது போன்று பல ரமலான்கள் பல பெருநாள்களை அடையக்கூடிய நற்பாக்கியங்களை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் நசீபாக்குவானாக. நிறைவாக 2 செய்தி. அல்லாஹ் தஆலா சித்தீக் சித்தீகா 2 வார்த்தை சொல்லுவோம். சித்தீக்னா உண்மையாளர், சித்தீக்கான உண்மையான பெண். ஒரு மனிதன் அல்லாஹ்விடத்துல உண்மையாகணும் அப்படின்னா என்ன, பாவத்தின் நெருக்கடி வரும்போது அவர் அதை விட்டு அல்லாஹ்வை பயந்து பாதுகாக்கணும். பாருங்க, ஹஜ்ரத் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சம்பவம் குர்ஆன்ல இருக்கு. காலத் ஹைத்தலக், உல்லாசமா இருக்கலாம். மன்னருடைய மனைவி என்ன செய்யறாங்க, யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் ஹைத்தலக், ஹைத்தலக் வார்த்தை இருக்கு, அது வாடா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே ஹஜ்ரத் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொன்னா, கால மஆதல்லாஹ்,
சொல்லுங்க, மஆதல்லா. இந்த வார்த்தை தான் அல்லாஹுக்கு புறம்பான ஒரு பாவத்தின் பக்கம் என்ன நெருக்கப்படுது. உடனே ஒரு மூமின் சொல்லணும், மஆதல்லா, நான் அல்லாஹ்விட பாதுகாப்பு தேடுறேன், நான் அல்லாஹ்ட பாதுகாப்பு தேடுறேன். அல்லாஹ் சொல்றான், இப்படி யார் பாவத்தின் நெருக்கடி வரும்பொழுது என்னிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறாரோ அவரை நான் பாதுகாக்கிறேன். அவர் சித்திக். அவர் பேர் என்னங்க? உண்மையாளர்னா மனுஷன்ட்ட உண்மை பேசுறது ஒண்ணு, அல்லாஹ்விடத்தில் உண்மையாளராக நடந்துக்கிறார். இன்னொன்னு குர்ஆன்ல சித்திகா ஹஜ்ரத் மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை பத்தி இது சொல்லப்பட்டது. மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய அற்புதமான படைப்பு. ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பெற்றெடுத்த தாய். ஒரு முறை அவங்க குளிக்க போறாங்க. மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் குளிக்க போன உடனே ஹஜ்ரத் ஜிப்ரீல் மனிதருடைய உருவத்தில் வந்து, நான் உனக்கு குழந்தை கொடுக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்றார். நம்ம பயந்துட்டாங்க. பயந்தவங்க சொன்னாங்க, காலத் இன்னி உஅய்து பிக பினா ரஹ்மான், நான் ரஹ்மானிடமிருந்து உன்னை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுறேன். உஅய்து பிர் ரஹ்மான் மின்க, உன்னை விட்டு ரஹ்மானை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பாருங்க, உடனே அல்லாஹ் தஆலா சொன்னா, இன்னஹா சித்தீகா, அவள் ஒரு உண்மையான பெண். சகோதரிகளே, குறிப்பா காலேஜ் படிக்கிறவங்க, வெளி உலகத்துல கல்விக்காக செல்லக்கூடியவங்க, உங்கள் மீது வாலிபர்களா இருக்கட்டும், வாலிப பசங்களா இருக்கட்டும், உங்களை பெற்றோர்கள் நம்பி அனுப்பி வைக்கிறாங்க. எதுக்காக அனுப்புறோம்? பல வருடங்களுக்கு முன்பு வரை பெண்களை வெளியே அனுப்பவே இல்லை. வயது வந்துட்டாவே கொண்டு உள்ள உட்கார வச்சிருவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நான்கு நல்லது கெட்டதை படிக்கணும், பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிதான் அன்பான வாலிபமே, வாலிப பிள்ளைகளை உங்களை பெற்றோர்கள் நம்பி அனுப்புறாங்க. ஷைத்தான்கள் இடையில யாராச்சும் வழிகெடுக்கிறவங்க வந்தா நீங்க சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை, மஆதல்லா, நான் உன்னிடமிருந்து அல்லாஹ்விட பாதுகாப்பு தேடுறேன். இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டா நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் உண்மையான ஆணா மாறுவீங்க, அல்லாஹ்விடத்தில் உண்மையான பெண்ணாக மாறிவிடுவீர்கள். செய்யலாமா? அப்படி இன்ஷா அல்லாஹ் வல்ல ரஹ்மான் இந்த நல்ல நாளிலே உலகம் முழுவதும் மகிழ்ச்சியை அல்லாஹ் தந்தல் புரிவானாக. எங்கெல்லாம் மக்கள் போர் சூழலிலே நெருக்கடியில் இருக்கிறார்களோ, அந்த போர் பதட்டத்தின் காரணமாக உலக நாடுகள் எல்லாம் ஒரு விதமான பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கிறது. இந்த நல்ல நாளிலே உலகமெங்கும் வல்ல இறைவன் நெருக்கடிகளை விட்டும், பொருளாதார எல்லா விதமான சூழ்நிலை நெருக்கடிகளை விட்டும் ரப்புல் ஆலமீன் பாதுகாத்து சாதகமான சமாதானமான ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியையும் இந்த இன்பம் பண்ணக்கூடிய ஈத் உல் ஃபித்ருடைய நாளில நமக்கும் உலக முஸ்லிம்களுக்கும் முஸ்லிம் அல்லாத சகோதர மதத்துவ மக்களுக்கும் வல்ல ரஹ்மான் ஏற்படுத்தி தருவானாக. குறிப்பாக இந்த நாள்ல காவல்துறை மக்களுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்தோம். எல்லா இடங்களிலும் நின்று கொண்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த போக்குவரத்து முஸ்லிம்கள் பெருங்கொண்ட கூட்டம் தொழுதுட்டு போறாங்க. காவல்துறை மக்களுக்கும் நாம இந்த நேரத்துல இந்த அரசாங்கத்துக்கும் பாதுகாப்பு வழங்கக்கூடிய காவல்துறை பெருமக்களுக்கும் நம்முடைய பள்ளி இந்த தமிழக முஸ்லிம்கள் சார்பாக மனதார வாழ்த்து நாங்க உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறோம். ஏன்னா எல்லா இடங்கள்லையும் பெருநாளைக்கு முஸ்லிம்கள் கூட்டமா வராங்க, தொழுதுட்டு நிம்மதியா வீட்டுக்கு போறாங்க. அதுக்கு இந்த அரசாங்கமும் இங்க உள்ள மக்களும் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாதுகாப்பும் அன்பும் தான் காரணம். வல்ல இறைவன் அவர்களுக்கும் நல்லதும் பாதிப்பானாக என்று இந்த நல்ல நேரத்தில் துஆ செய்து கொள்கிறேன். வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், அல்லாஹு அக்பர், அல்லாஹு அக்பர், வலில்லாஹில் ஹம்த்.